Heat and thermodynamics ma, the next topic that we will be dealing with is kinetic theory of gases. So kinetic theory of gases bhane bittikai, because it is a theory, it will have its postulates. Postulates bhaneko chai more of an assumption bhanau अथवा kinetic theory of gas केमा बेस छ, that are its postulates. So one by one हामी यसलाई पढ्दै जान्छौँ र यसले के भन्छ भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ. So starting with, gases consist of large number of tiny, identical, spherical, neutral and elastic particles called molecules. So main भनेको gas केले बनेको हुन्छ, molecules ले बनेको हुन्छ. यही definition ले नै more or less अरु points हरु पनि दिन्छ. Tiny, obviously, identical, spherical, neutral भनेको non-reacting or non-interacting, अनि अर्को elastic particles भनेपछि because they are elastic particles त्यसमा चाहिँ elastic collision हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ जुन हामी पछि पढ्छौँ. So that is molecules भनेपछि gases are formed of molecules. त्यो moleculesहरुमा चाहिँ के हुन्छ त, there is no force of attraction between the molecules भन्ने हाम्रो assumptions हो. Obviously हुन्छ, तर it is so feeble that we assume that there is no force of attraction between the gases particles. जसले गर्दाखेरि नै gases are scattered हुन्छ or they expand or उनीहरुको volume ठुलो हुन्छ compared to solid भन्ने हामी भन्छ. त्यही नै concept हो. अनि अर्को भनेको चाहिँ volume of gas is negligible compared to the volume of the or the total volume of the gas, or volume of gas भन्ने बित्तिकै it is the volume of the container जसमा चाहिँ हामीले ग्यासलाई स्टोर गरेको हुन्छ वा कन्फाइन गरेको हुन्छ. सो एउटा ग्यास मोलिक्युल चाहिँ compared to that total volume, its volume is pretty negligible भन्ने कुरा हो. Then we have gas molecules are in constant random motion due to भनेपछि हाम्रो यो मोसनलाई चाहिँ के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि ग्यास पार्टिकल्सलाई हामीले कन्फाइन गर्यो भने त्यो बिचमा हुने जुन कोलिजन हुन्छ or मोसन हुन्छ त्यो चाहिँ केले जेनेरेट गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा कोलिजन अमङ द मोलिक्युल्स आफूमा ठोकिने, अनि अर्को भनेको वाल कन्टेनर. त्यो चाहिँ एडिसन र कोएसनको कन्सेप्ट जस्तै. एउटा भनेको आफूमा हुने कोलिजन द्याट इज मोलिक्युल्स, अनि एउटा आफूमा हुने र वाल कन्टेनर बिचमा हुने कोलिजनले गर्दाखेरि चाहिँ ग्यास कम्स इन र्यान्डम मोसन. स्ट्राइक हुन्छ, मुभ हुन्छ, स्ट्राइक हुन्छ, मुभ हुन्छ. सो द्याट इज अ र्यान्डम मोसन. नेक्स्ट भनेको कोलिजन अफ ग्यास मोलिक्युल इज पर्फेक्टली इलास्टिक. बिकज इट इज एन इलास्टिक पार्टिकल, सो कोलिजन इज गोइङ टु बी इलास्टिक. That is, there will be no gain of energy or loss of energy. They strike, they move on. So अर्को भनेको gas molecules are non-interacting. Neutral भनेपछि they do not interact. There is no attractive or repulsive forces. The force of attraction नै छैन भनेपछि repulsive force पनि छैन, attractive force पनि छैन. There is no interaction between the gas molecules. त्यसपछि अर्को कुरा भनेको this point, यो चाहिँ average kinetic energy of the gas molecules. Gas molecule ko kinetic energy ko average value say it is directly proportional to the temperature. Temperature bhaneko any temperature and absolute temperature, which is its temperature in Kelvin scale. So Kelvin scale ko temperature sanga say kinetic energy, average kinetic energy is directly proportional. This is an important point. And त्यसपछि अर्को भनेको there is no effect of gravity on gas molecules. किनभने gas molecules को comparatively density is very low. जस्तै हेलियम ग्यासको कुरा भयो, हेलियम ग्यासलाई चाहिँ हामीले बलुन्सहरुमा राखेर उडाउँछौं बिकज त्यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि there is no effect of gravity on that because it is very light, so lighter than the air around. त्यही भएर we assume that there is no effect of gravity on the gas. So यो चाहिँ सबै assumptionsहरु or postulateहरु हो. Pressure exerted by the gas on its container walls is due to the elastic collision of the gas molecules with the wall of the container as a result of change of momentum. So pressure चाहिँ केले गर्दाखेरि राइज हुन्छ भन्दाखेरि change of momentum. Change of momentum कसरी हुन्छ त, ग्यासेसहरु छ, they collide with each other, elastic collision हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि change of momentum हुन्छ र त्यसले गर्दा pressure exerted on the walls of cylinder. And finally, the molecules are moving in all possible direction at all possible speed. अनि त्यसलाई केले डिफाइन or डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि Maxwell's distribution law अनुसार चाहिँ molecules को मुभमेन्टलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ, any speed, any direction. So त्यसपछि चाहिँ we have pressure exerted. Pressure को कुरा गर्यो, त्यसलाई एउटा numerical value दिनको लागि चाहिँ we have an equation. So the pressure exerted by an ideal gas, we basically define or describe equations for ideal gases. Alright. So यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि derive गर्न सकिन्छ, तर we don't need the derivation, we just need the formula. P equals to 1 by 3 rho C square is the formula. P equals to 1 by 3 rho C square, where P is the pressure exerted by the gas on the containers of the wall. Rho is the density of the
gas, and C is the RMS velocity of gas molecules. So RMS velocity को बारेमा हामीले तल पनि यहाँनिर भ्यालु निकालेको छौं. So यहाँ चाहिँ C भनेको RMS velocity of gas molecules, P is the density भनेको mass by volume of the gas, and P is the pressure exerted. So यस्तो भ्यालुहरु राखेर हामी प्रेसर निकाल्न सक्छौं. अब यहाँबाट हामीलाई C RMS velocity of gas को भ्यालु कति हुन्छ त भनेर निकाल्नु पर्ने हो भने C equals to यही हेरौँ न, C equals to 3P by rho को square root. अब यहाँ के आछ भन्दाखेरि हामीले अर्को टर्ममा निकाल्ला छौं. PV by M भन्ने टर्म कसरी आयो त 3P by density equals to mass by volume. So that is root over 3PV by M. अब हाम्रो ideal gas equation बाट what we know is that PV equals to nRT. तर यो हाम्रो pressure को terms मा चाहिँ we will be dealing with 1 mole of gas, त्यही भएर N चाहिँ unit हुन्छ. So N को value भनेको 1 भयो. So PV equals to RT. So 3RT by M. This gives the value of C, which is the RMS speed of the molecule. So C equals to root over 3PV by M, which is equals to 3RT by M. तर के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने number of molecules यहाँ हामीले के गरेको त 1 consider गरेका छौं. If you have number of moles in the केसमा चाहिँ PV यहाँ चाहिँ 3 and RT by M हुनुपर्छ. भनेपछि यहाँबाट के देखिन्छ भन्दा C equals to root over 3RT by M भन्यो. Now यहाँ के छ भन्दाखेरि 3 is a constant, R is also a constant, then RMS speed of a gas molecule is directly proportional to root over T, and C is inversely proportional to root over M. That is root over T. C has a direct relation with the absolute temperature and inverse relation with the molecular mass. That is C is directly proportional to square root of T, absolute temperature, and C is directly proportional to 1 by root M, that is the molecular mass. अब त्यसपछि अर्को एउटा पोइन्ट टु बी नोटेड चाहिँ के हो भन्दाखेरि C, that is the RMS velocity, चाहिँ velocity of sound सँग कसरी रिलेट हुन्छ भन्दा C is equals to root over 3 by gamma V sound. So C RMS varies for different gases, as all the gases have different molecular mass. किनभने हामीले के देख्यो भन्दा CT मा पनि डिपेन्ड गर्छ, CM मा पनि डिपेन्ड गर्छ भनेपछि M चेन्ज भएपछि for every gas C को भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ. So then we have a question. For a gas, the RMS speed at 800 Kelvin is भनेपछि हामीलाई clearly question ले RMS speed र temperature लाई relate गर भनेर दिएको हो. भनेपछि first मा we need to know C RMS को relation with temperature के छ त is directly proportional to root over T. भनेपछि C अब यहाँ के छ भन्दा 800 Kelvin दिएको छ, option मा हामीसँग के छ त we are comparing it with the value at 200 Kelvin. भनेपछि we have two conditions, C1 र C2. So C1 by C2 is equals to root over T1 by T2. So हामीलाई C1 for a gas, the RMS speed at 800 Kelvin, which is C1 को case, र 200 Kelvin को case is C2. So C1 by C2 equals to root over 800 by 200, which is root over 4, which is 2. So C1 is twice C2. So the answer is twice the value at 200 Kelvin. Relation दुईटा CRMS र temperature relate गर्ने question मात्र हो. Similarly, हामीसँग अर्को question छ. So RMS speed of hydrogen, RMS speed आछ, hydrogen gas आछ, and त्यसपछि 300 Kelvin आछ. Similarly, RMS speed oxygen र 900 Kelvin छ. भनेपछि we have three different parameters. एउटा भनेको C को कुरा आयो, अर्को भनेको hydrogen र oxygen different छ भनेपछि hydrogen र oxygen मा different हुने के छ त molecular mass र temperature छ. So overall we have three relation, दुईटा relation of C relating to temperature and C relating to molecular mass. अब यसलाई combine गर्ने हो भने के हुन्छ हाम्रो C1 र C2 लाई define गर्ने भन्दाखेरि C1 by C2 directly proportional to temperature भनेपछि we have T1 by T2 inversely relate गर्ने भनेपछि के भयो त हाम्रो M2 by M1. So this is how we do it.
अब यसलाई डाइरेक्टली C1 इक्वल्स टु रुट ओभर T1 बाई M1 गर्न मिल्दैन किनभने प्रोपोर्सनल हो वी निड द कन्स्ट्यान्ट तर रेसियोको टर्म्समा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट क्यान्सल आउट हुने कारणले गर्दाखेरि C1 बाई C2 इज रुट ओभर T1 बाई T2 रुट ओभर M2 बाई M1 भनेपछि भ्यालु हाल्दै जाने C1 को केसमा RMS स्पिड अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल is 1930 ल सपोज अहिले यतिकै छोडौँ C1 इक्वल्स टु C बाई C2 इक्वल्स टु रुट ओभर T1 कति छ त हाम्रो 300 केल्भिन T2 कति छ हाम्रो 900 केल्भिन अब मोलिकुलर मास भनेको M2 भनेको सजिलोको लागि चाहिँ यहाँ यस्तो गर्दा पनि हुन्छ यो कन्फ्युज हुन सक्छ कुन 1 2 हो भनेर C अफ हाइड्रोजन C अफ अक्सिजन टेम्परेचर अफ हाइड्रोजन टेम्परेचर अफ अक्सिजन मोलिकुलर मास अफ अक्सिजन मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोजन यसो गरेर पनि सजिलो हुन्छ So CH2 by CO2 equals to temperature of hydrogen is 300, of oxygen is 900, molecular mass of oxygen is 32 by hydrogen को 2. अब यसले सबै रिलेट गर्दै जाँदाखेरि कति हुने भयो त यसको केसमा हाम्रो CH2 by CO2 equals to 300 by 900 गर्यो भने यो 3 हुने भयो 2 16 is 20 32 हुने भयो भने रुट ओभर 16 is 4 4 by रुट 3 हुने भयो तर हामीले के निकाल्नु पर्ने हो CO2 निकाल्नु पर्ने हो सो CO2 equals to उता जाँदाखेरि रुट 3 by 4 into CH2 जसको भ्यालु कति छ त रुट 3 by 4 into CH2 is 1930 so when you solve this हाम्रो आन्सर कति आउँछ त 836 meter per second So calculation गर्दाखेरि answer is 836 meter per second. This is how we do it. यहाँ यही ratiosहरुमा चाहिँ कन्फ्युजन हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ we can indicate like this. त्यसपछि next मा we have kinetic interpretation of temperature. So यो हाम्रो जुन kinetic theory of gases मा छ जसको postulates हरु छ र हामीले value of P पनि pressure exerted पनि निकाल्यो अब त्यसलाई interpret गर्दाखेरि चाहिँ pressure को value P equals to 2 by 3 into E हुँदो रहेछ E like के हो त total kinetic energy of the gas molecule per unit volume अब यो कसरी आयो भन्दाखेरि derivation त चाहिँदैन तर in case you forget this relation त्यो केसमा चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि P को भ्यालु हामीले अघि भर्खर निकाल्यो P equals to 1 by 3 rho C square so rho is the density C is the RMS speed similarly E भन्ने के हो त total kinetic energy of the gas भनेपछि हामीले E ले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने सबैलाई थाहा भएको इक्वेसन नै हो 1 by 2 m v square is the velocity जुन हाम्रो केसमा के हो त c square हो तर E ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ द ग्यास मोलिक्युल पर युनिट भोल्युम भनेपछि यो के त m by v हो which is basically 1 by 2 rho c square अब यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि 1 by 3 rho c square 1 by 2 rho c square हो भने यो rho c square ले चाहिँ के मा इक्वल हुँदो रहेछ त यो भनेको 3p equals to 2e भन्ने कुरा आउँछ यहाँबाट rho c square 3p rho c square 2e यहाँबाट के गर्न सकिन्छ त p equals to 2 by 3e डिराइभ गर्न सकिन्छ so that is what we have p equals to 2 by 3e similarly ठीक छ अब हाम्रो अर्को के छ त एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल्स अफ द ग्यासेस भन्यो भने ग्यास को केसमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त E equals to 1 by 2 mc square हो अब यहाँ m ले चाहिँ हामीले के छ त हामीले एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल अफ द ग्यास भन्यो भने ग्यासको टोटल मोलिकुलर मास भने m भयो अब यहाँबाट हामीले अघि पनि निकालेका छौं C RMS equals to root over 3 PV by m which is equals to root over 3 RT by m भनेपछि PV by m CRMS यो भने यसको C स्क्वायर भनेको हामीले into 3 PV by m लेख्न सक्छौं यहाँ into m एउटा छ सो यो m काट्यो भने हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ 3 by 2 PV सिमिलरली 3 by 2 PV को टर्ममा RT को टर्ममा लेख्ने भने 3 by 2 RT is our एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल होइन एभरेज काइनेटिक एनर्जी त्यति आयो भनेपछि पर मोल गर्नको लागि हाम्रो के भयो त E equals to 3 by 2 RT अब RT मा पर मोल गर्ने हो भने मोल गर्नको लागि डिवाइड केले गर्ने हो त एभोगाड्रोस नम्बर Na अनि हामीले पढिसकेको कुरा हो R by Na equals to K which is Boltzmann constant T 3 by 2
So E equals to 3 by 2 kT जुन हामीले डिराइभ गरेका छौँ, where K is the Boltzmann constant अनि त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त 1.38 into 10 को power minus 23 joule per mole per Kelvin and K equals to R by NA. So finally note को टर्ममा चाहिँ के छ भन्दा average kinetic energy of a gas molecule is 0 at absolute 0 if gas continues to remain in gaseous state. भनेपछि टेम्परेचर के कुरा अघि नै पनि हामीले भनेको थियो एभरेज काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन अफ टेम्परेचर टेम्परेचर पनि एब्सोल्युट टेम्परेचर सो इफ एब्सोल्युट टेम्परेचर इज 0 त्यो केसमा चाहिँ देयर इज नो एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ ग्यास मोलिक्युल्स इट इज 0 तर अरु फर्म्स अफ एनर्जी चाहिँ हुन्छ त्यो केसमा काइनेटिक एनर्जी मात्र 0 हुने हो सो आफ्टर दिस हामीले एउटा डिग्री अफ फ्रीडम भन्ने कुरा पढ्छौं सो डिग्री अफ फ्रीडम भनेको चाहिँ द नम्बर अफ पोसिबल इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्ट अफ ए डायनामिक सिस्टम that is degree of freedom भनेको चाहिँ ग्यास मोलिक्युल्स चाहिँ कुन मोसनहरु चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली इट क्यान पोजेस that number is known as degree of freedom अब कस्तो कस्तो मोसनहरुको कुरा गर्ने भन्दाखेरि ट्रान्सलेशनल मोसन हुन सक्छ रोटेशनल मोसन हुन सक्छ भाइब्रेशनल मोसन हुन सक्छ यो कम्बिनेसन पनि हुन सक्छ और इनहरु इन्डिभिजुअली पनि हुन सक्छ और अल थ्री पनि हुन सक्छ सो दैट डिफाइन्स द डिग्री अफ फ्रीडम सो हामीले मोनोएटमिक डायएटमिक ग्यास र पोलिएटमिक ग्यासको लागि डिफरेन्ट भ्यालुज हुन्छ मोनोएटमिक भनेको सिंगल एटमको यो डायएटमिक यो त बुझ्ने नै कुरा भयो एक्जाम्पल पनि दिएको छ सो मोनोएटमिक ग्यासको और मोनोएटमिक मोलिक्युलको केसमा चाहिँ देयर आर 3 नम्बर्स अफ मुभमेन्ट पोसिबल और द डिग्री अफ फ्रीडम इज 3 कुन हो त तीन चाहिँ ट्रान्सलेसन भनेको स्ट्रेट motion is a translational motion so monoatomic that is helium argon र सो इनहरुको केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त मोनोएटमिक मोलिक्युल्स भनेको इनहरुको डिग्री अफ फ्रीडम चाहिँ 3 हुन्छ ट्रान्सलेसन मोसनको केसमा डायएटमिक मोलिक्युलको केसमा चाहिँ 5 हुन्छ हाम्रो एक्जाम्पलहरु यो भइहाल्यो वी हैव 3 ट्रान्सलेशनल एन्ड 2 रोटेशनल अनि पोलिएटमिक मोलिक्युलको केसमा चाहिँ 3 translational 3 rotational and 1 vibrational motion पनि हुन्छ सो वी हैव 3 + 3 + 1 that is 7 र हामीले किन डिग्री अफ फ्रीडम चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौं सो यो कुरा चाहिँ याद हुनु पर्यो व्हाट आर मोनोएटमिक मोलिक्युल्स व्हाट आर डायएटमिक एन्ड व्हाट पोलिएटमिक एन्ड उनीहरुको नम्बर अफ डिग्री अफ फ्रीडम नम्बर अफ मोसन पोसिबल और डिग्री अफ फ्रीडम सो 3 5 7 pretty simple छ 3 translational 3 translational 2 rotational 3 translational and rotational and 1 vibrational motion so हामीले कहाँ चाहिन्छ भन्दाखेरि f which represents degree of freedom ठीक छ f भनेको चाहिँ डिग्री अफ फ्रीडम भयो सो यो केसमा टोटल एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्युलको टर्ममा चाहिँ वी हैव के मोलको टर्म्समा चाहिँ वी हैव आर यो कुरा हामीले अघिदेखि पनि याद गरिरहेकै हो हामीले pv equals to nRT pv equals to यो केटी यो सबै रिलेसनमा चाहिँ मोलिक्युल्सको टर्ममा आउने हो भने देयर इज अलवेज बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट अनि मोलको टर्ममा देयर इज अलवेज युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट सो equals to f by 2 kT भनेपछि टोटल एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्युल अफ अ मोनोएटमिक ग्यास भन्नु भने त्यो केसमा f को भ्यालु इज 3 सो दैट इज 3 by 2 kT Similarly, total average kinetic energy per mole of a triatomic or polyatomic gas भन्नु भने त्यो केसमा f is equals to 7 357 so 7 by 2 RT त्यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं तर one thing that we need to note is that mean average kinetic energy per molecules is equal to 3 by 2 kT and that is a 3 by 2 kT for all gases so यसमा polyatomic monoatomic भन्नु हुँदैन mean average kinetic energy चाहिँ यसको भ्यालु is always 3 by 2 kT जुन अघि हामीले डिराइभ पनि गरेको थियो सो यो स्लाइडको लागि त ठिकै छ आफ्टर दिस वी विल बी लुकिङ एट न्यूमेरिकल्स फर क्वेशन्स सो फर क्वेशनमा के दिएको छ भन्दाखेरि अ जार हैज अ मिक्सचर अफ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन ग्यासेस के गिभन छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास छ सो त्यसको अभियसली मोलिकुलर मास डिफरेन्ट होला रेशियो भनेको 1:5 छ भनेपछि रेशियो अफ मीन काइनेटिक एनर्जी अफ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन ग्यास अघि भर्खर हामीले के भनेको थियो त मीन काइनेटिक एनर्जीको टर्म चाहिँ ठ्याक्क यो भन्दा अगाडिको स्लाइडमा हामीले मीन काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु कति भनेको थियो त E equals to 3 by 2 kT and along with that we also said that the value of mean kinetic energy is same for all gases भनेपछि हाइड्रोजनको लागि होस् अक्सिजनको लागि होस् the value is always 3 by 2 kT भनेपछि since the values are different यो ratios are different त्यो भए पनि kinetic energy को value is going to be same so यसको केसमा चाहिँ ratio will be 3 E of hydrogen and E of oxygen. So त्यो भनेको त 3 by 2 kT 3 by 2 kT नै हुने भयो
So there is not much variation, so you're equals to 1 by 1. So our value कति हुन्छ त 1:1 is our answer. त्यसपछि next slide ma we have a question that is dimension of universal gas constant. So हामीले gas law देखि universal gas constant भनिरहेको छौँ. So यसको dimension भनेको कति हुन्छ त? So first of all we need to know the unit of universal gas constant, that is R is equals to कति हो त? हाम्रो 8.31 joule per mole per Kelvin. अब अर्को हामीले atmosphere liter को टर्ममा पनि लेखेको 0.0821 atm liter per mole per Kelvin, तर यसबाट डिराइभ गरेर यसबाट सजिलो हुन्छ. सो यसबाट डाइरेक्टली गर्दा पनि हुन्छ, एकदम सिम्पल फर्ममा जाने हो भने पनि joule is the unit of energy. So energy भनेको के हो त हाम्रो? Force into displacement जस्तो कुरा आयो. अब एकदमै बेसिक तरिकाले जाँदाखेरि हो, यदि जुलको डाइरेक्टली थाहा छ भने यु क्यान डाइरेक्टली युज इट, और एल्स यसरी जाँदाखेरि चाहिँ फोर्स भनेको हाम्रो कसरी के भयो त? एमए, मास भनेको केजी भयो, एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो, डिस्टेन्स भनेको मिटर भयो. यहाँबाट व्हाट वी गेट? केजी भनेको एम, एमएमएल भनेको 2, एस2 भनेको टी माइनस 2. एनर्जीको यति आयो, द्याट इज जुलको पार्ट यति भयो. मोलको पार्टमा कति हुन्छ त? मोलको पार्ट इज मास अफ ग्यास by molecular mass of gas. Now since mole भनेको दुईटै मास हो भने they cancel out, so it is a dimensionless quantity. भनेपछि mole को पार्टबाट we don't get any dimension. And Kelvin को पार्ट त K-1 भनेको K temperature को पार्ट is K-1, so सबैले कम्बाइन गर्दाखेरि what we get? R equals to M L to T minus 2. Mole ko part goyo, K ko part K minus 1. So this is the dimension of universal gas constant. That is ML to T minus 2, K minus 1. So this is our answer. अब यो directly also when you can directly remember, in case एकदमै basic ढंगले जाने हो भने चाहिँ you can do it like this. So for kinetic theory of gases, we have some notes जुन कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ. So order of kinetic energy possessed by a body भनेको सबैभन्दा highest kinetic energy is possessed by gas, followed by liquid, then by solid. So kinetic energy मात्र हैन, potential energy को केसमा पनि यही order हुन्छ. That is solid has the least, liquid, then gas. Highest भनेको gas को केसमा हुन्छ. So त्यसपछि अर्को चाहिँ ideal gas equation holds true for both isothermal and adiabatic changes. So यो कुरा याद गर्नु पर्यो. अर्को भनेको चाहिँ ट्रान्सलेटरी मोसन अफ अ ग्यास मोलिक्युल्स. हामीले के भनेको थियो? ग्यास मोलिक्युल्सको तीनटा मोसन हुन्छ, ट्रान्सलेशनल, भाइब्रेशनल, रोटेशनल. भनेपछि त्यसमा चाहिँ ट्रान्सलेटरी मोसन, द्याट इज अ मोसन इन अ स्ट्रेट पाथले चाहिँ त्यसको मोलिक्युलको टेम्परेचरलाई डिफाइन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा आयो. फाइनल्ली वी हेभ 3 डिफरेन्ट टाइप्स अफ velocity: RMS, root mean square, AV, average, M भनेको mean velocity. So VRMS is greater than AV, which is greater than M. So the least is mean velocity, highest is root mean square, RMS velocity र average velocity हुन्छ. So it's like RAM को टर्ममा याद गरे पनि हुन्छ. R is greater than A is greater than M. यसको भ्यालुज कति हुन्छ भन्दाखेरि VRMS equals to 3RT by M. हामीले डिराइभ भन्दा पनि परिसकेको कुरा भयो. VAV equals to root over 8RT by M, यो पाइ हो. So this is pi, and यो पनि 2RT by M pi. So तीनटाको रेशियो हेर्दाखेरि कति हुने रहेछ त? √3 is to √2.5 is to √2. So the ratios of velocities, RMS velocity, average velocities, and mean velocities, √3 is to √2.5 is to √2. त्यस्तो गाह्रो छैन. 3, then you lower it by 0.5, then lower it by 0.5. So that is √3, 2.5, 2. So that is all for kinetic theory of gases.